ለማትስ አዲስም ሁኑ በጣም እውቀት ይኑራችሁ it doesn't matter. Every great journey starts with a single step. Hey everyone, welcome back to my channel. Today I am excited to share something special with you all. I will be presenting a freshman social mathematics course using a PowerPoint presentation that I created by myself to make it more even helpful for you. Whether you are new to maths or just looking to brush up your skill, this course is designed to be accessible and engaging for everyone. Did you even say, are you kidding me? Maths? No way, it's my worst. Or do you even say, I can't make it. I don't even understand my elementary and high school maths class. So how can I make it in my freshman year? If you are going through these messes, this is the right place. Remember, maths can be fun and really useful for everyday life by providing a translation in Amharic. እዚህ ቻናል ላይ እኔን አምናችሁን እስከመጣችሁ ድረስ ለማትስ አዲስም ሁኑ በጣም እውቀት ይኑራችሁ it doesn't matter. እያንዳንዷን ነገር ከኔ ጋር በትንትን አድርገን እናንተን በሚገባችሁ ልክ እኔን በምችለው መጠን ለመረዳት እንሞክራለን. So let's get started. ሰላም እንዴት ናችሁ? በባለፈው ቪዲዮአችን ኳንቲፋየርስን ቫሊዲቲ ምናምን ለማየት ሞክረናል። ዛሬ ደግሞ የምናየው formal proof of validity of an argument ነው. So a formal proof of a conclusion Q given the hypothesis P1, P2, P3 is a sequence of steps each of which applies some inference rule to the hypothesis or the previously proven statement to the yield a new true statement. ይሄ ማለት የአንድን ስቴትመንት ወይም ደግሞ የአንድን ፕሮፖዚሽን ቫሊዲቲ ለማወቅ በባለፈው ቪዲዮአችን ያየነው እንዴት ነው በቴብል ሰርተን ትሩዝ ቴብል ምናምን ሰርተን ምናምን ነው አይደለ ሰው ከዛ በተለየ ደግሞ ሩል ኦፍ ኢንፈረንስ ወይም ደግሞ በፎርማል ፕሩፍ ኦፍ ቫሊዲቲ ፎርማል ፕሩፍን በመጠቀም እንትን ማለት እንችላለን ቫሊዲቲውን ማረጋገጥ እንችላለን how የሚለውን እኔ ሩል ኦፍ ኢንፈረንስ የመጀመሪያው ሞደስ ፖነስ ይባላል ሞደስ ፖነስ ምንለው if the hypothesis is true and P implies Q is true, then the conclusion is true. ይሄ ማለት Pያችን true ከሆነ P implies Qም true ከሆነ conclusionአችን ወይም ደግሞ Qዋችን ደግሞ true ይሆናል. Which means if the Pያችን P implies Q በሚለው ውስጥ P hypothesis ነው Q ደግሞ conclusion ነው አይደለ? So hypothesisአችን true ከሆነ እና hypothesis implies conclusionአችንም true ከሆነ so conclusionአችን true ይሆናል ይላል. ይሄ rule ነው. ምን ይባላል? modus ponens. ሁለተኛው ደግሞ modus tollens ይባላል. If the negation Q is true and P implies Q is true, then the negation P is true. Which means if the negation of the conclusion is true and P implies is true, then the negation of the hypothesis is true. ይሄ ማለት ምንድን ነው? P implies Q በሚለው ውስጥ Pያችን hypothesis ነው Qዋችን ደግሞ conclusion ነው አይደለ? So negation P ማለት the negation of the hypothesis ማለት ነው አይደለ? Qዋችን conclusion ነው ካለ ደግሞ negation Q ማለት ደግሞ the negation of the conclusion ማለት ነው። If the negation of the conclusion is true, then P implies Q is true, then the negation of the hypothesis is true. ይሄ ምንድነው? ሩል ነው። So እቺን ሩል መያዝ አለባችሁ። ምን ይባላል? ሞደስ ቶለንስ ይባላል። ሶስተኛው ሩላችን ደግሞ principle of objection ይባላል። principle of objection ምንለው if P is true and Q is true, then P and Q is true. ይሄ በጣም ቀላል ነው ምክንያቱም እናውቀው ነው አይደለ በኤንድ ጊዜ ወይም ደግሞ በኮንጀክሽን ጊዜ ምን ብያችኋለሁ ሁለቱም ፕሮፖዚሽናችን ትሩ ሲሆን ነው ትሩ የሚመጣው አለበለዚያ ፎልስ ነው ብያችኋለሁ ሶ ሃይፖቴሲሳችንም ኮንክሉዥናችንም ትሩ ከሆነ ፒ ኮንጀክሽን ኪው ትሩ ይሆናል በፕሪንሲፕል ኦፍ ኦብጀክሽን ውስጥ ደግሞ ሌላም አይነት ፖሲቢሊቲ አለ ሶ ያንን ፖሲቢሊቲ ለማየት ስንሞክር ኪዋችን ትሩ ሆኖ ፒያችንም ትሩ ሆኖ ፒ ኦር ኪው ምን ይሆናል ትሩ ይሆናል ለምን በኦር ጊዜ ሁለቱም ፎልስ ከሆነ ብቻ ነው ፎልስ የምንለው ብለን አውርተናል አይደል ስለዚህ ምን ብለን ይሄንን ማጠቃለል እንችላለን ፒያችን ትሩ ከሆነ ኪዋችንም ትሩ ከሆነ then P and Q and P or Q is true then መያዝ እንችላለን ማንን principle of objection አራተኛው ደግሞ principle of detachment ይባላል principle of detachment ማለት እንደዚህ በሚጻፍበት ጊዜ እቺ መስመር ከተሰመረች በኋላ የምትጻፈው ኮንክሉዥናችን ነው እሺ So ከዚህኛው ምልክት ደግሞ በኋላ የምትጻፈው ኮንክሉዥን ነው ብያችኋለሁ እቺኛው ምልክት ምንድናት ብያችኋለሁ therefore ማለት ነው ብያችኋለሁ So principle of detachment የሚለው ደግሞ P and Q true ነው ከተባለን then P እና Q true ነው ማለት ነው ለምን ምክንያቱም በኮንጀክሽን ጊዜ ሁለቱም ፕሮፖዚሽናችን true ሲሆን ብቻ ነው true የምንለው ብለናል አይደል So በprinciple of objection ጊዜ P እና Qዋችን እንደ ሃይፖቴሲስ ያገለግሉናል So ኮንክሉዥናችን የሚሆነው P and Q ነው ነገር ግን በፕሪንሲፕል ኦፍ ዲታችመንት ጊዜ P and Q የሚለው ሃይፖቴሲሳችን ሆኖ ያ ትሩ ከሆነ then the conclusion P እና Q ትሩ ይሆናል የዚህኛው ልዩነት በደንብ መለየት አለባችሁ አምስተኛው law of contrapositive ይባላል law of contrapositive I think በፓርት 3 መሰለኝ ያሳያችሁ በደንብ አይተነዋል
ዲፊኒሽኑን ምናምን በደንብ አይተነዋል። እዛ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ግን ጠቅለል ስናደርገው ሎ ኦፍ ኮንትራፖዚቲቭ የሚለው ምንድን ነው? ፒ ኢምፕላይስ ኪው ትሩ ከሆነ ኔጌሽን ኪው ኢምፕላይስ ኔጌሽን ፒ ትሩ ነው። ይህ ማለት የፒ ኢምፕላይስ ኪው ኮንትራፖዚቲቭ ምንድን ነው? ፒ ኢምፕላይስ ኪው ማለት ሃይፖቴሲስ ኢምፕላይስ ኮንክሉዥን ነው አይደለ? ሰው የዚህኛው ኮንትራፖዚቲቭ ምንድን ነው? ኔጌሽን ኦፍ ኮንክሉዥን ኢምፕላይ ኔጌሽን ኦፍ ሃይፖቴሲስ ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል? ሎ ኦፍ ኮንትራፖዚቲቭ ይባላል። ሎ ኦፍ ኮንትራፖዚቲቭ ፒ ኢምፕላይስ ኪው ሃይፖቴሲሳችን ቢሆን እና ኔጌሽን ኪው ኢምፕላይስ ኔጌሽን ፒ ኮንክሉዥናችን ቢሆን ሁለቱ ምንድናቸው? ኢኳል ናቸው ወይም ደግሞ ትሩ ናቸው ይለናል። ዶንት ፎርጌት ቱ ሪድ ዘ ኢንስትራክሽን ዌን ዩ አር ኢን ኤግዛም። ይህም ማለት በኤግዛም ጊዜ በምትሆኑበት ጊዜ ማለት ነው። በኤግዛም ሰዓት ኢንስትራክሽን ማንበብ በጣም ነሰሰሪ ነው። ለምን ብትሉ የአንድን አርጊመንት ቫሊዲቲ አረጋግጡ ተብሎ ተሰጣችሁ። ደን በምንድን ነው የምናረጋግጠው የሚለውን የምታዩት ኢንስትራክሽኑ ላይ ነው። ሜቢ ኢን ኢንስትራክሽን ምንም አይነት ነገር ከሌለ በፈለጋችሁት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን በኢንስትራክሽኑ ጊዜ በፎርማል ፕሩፍ ሜተድ አረጋግጡ ከተባላችሁ ያንን እስካሁን የጠቀስናቸውን ሩሎች ተጠቅማችሁ ነው የምታረጋግጡት። ነገር ግን ይሄኛውን የዚህኛውን አርጊመንት ቫሊዲቲ በትሩዝ ቴብል በመጠቀም አረጋግጡ ከተባላችሁ ደግሞ ፎርማል ፕሩፍ ሜተድን አትጠቀሙ። ይህንን ልብ አድርጋችሁ መያዝ አለባችሁ። ምክንያቱም እኛ በዛ ሰዓት ፍሬሽመን በምንማሪበት ጊዜ ማለት ነው በጣም ብዙ ተማሪ ነበር የተበላው ደረቅ ጥያቄ ላይ እንደዚህ መጥቶ ሰው ይህንን በደንብ ማስተዋል አለባችሁ። ኢንስትራክሽን ጭራሽ እንዳዘሉ። የዚህኛውን ኤግዛምፕል ፎርማል ፕሩፍ ሜተድ ተጠቅመን ቫሊዲቲውን ለማረጋገጥ ስንሞክር ፒ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኪው ትሩ ከሆነ ኪዋችንም ትሩ ከሆነ ደን ኮንክሉዥናችን ኔጌሽን ፒ ትሩ መሆኑን ቫሊድ መሆኑን አረጋግጡ ይላል። በምን በመጠቀም? ፎርማል ፕሩፍ ሜተድ። ሶ መጀመሪያ የምንሰራው ፕሪሚሶቻችንን ማስቀመጥ ነው። የመጀመሪያው ፕሪሚሳችን ምንድን ነው? ፒ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኪው ትሩ ነው ይለናል። ፕሪሚስ ዋን። ሰው በቅንፍ ፕሪሚስ ዋን እንጽፋለን። ሁለተኛ ላይ ኪዋችን ትሩ ነው ይለናል። ማን ነው የሚለን? ፕሪሚስ ቱ አይደለ? ሰው ትሩ ይለናል በቅንፍ ፒ2። ደን ይሄ ኮንክሉዥን ትሩ መሆኑን አረጋግጦ አይደል የሚለን? ሰው ይሄ ኮንክሉዥናችን ምንድነው? ኔጌሽን ፒ። ፕሪሚሳችን ላይ ያለው ምንድነው? ፒ። ይሄ ፒ ወደ ኔጌሽን ፒ ቀይረን ትሩ መሆኑን ለማረጋገጥ ለምሳሌ አብዛኛው ጊዜ መጀመሪያ ላይ የምትጀምሩት ከሎ ኦፍ ኮንትራፖዚቲቭ ነው። ሎ ኦፍ ኮንትራፖዚቲቭን በመጠቀም ስቴችኛዋን ከማን ጋር ኢኳል እንደሚሆን እናረጋግጥ። ማለት ፒ ኢምፕላይስ ኪው ሎ ኦፍ ኮንትራፖዚቲቭ ላይ ምን ይላል? ፒ ኢምፕላይስ ኪው ኢዝ ኢኩቫለንት ቱ ኔጌሽን ኪው ኢምፕላይስ ኔጌሽን ፒ ብለናል አይደለ? hypothesis implies conclusion is equivalent to the negation of the conclusion implies the negation of hypothesis ብለናል አይደለ? እዚህ ጋር ሃይፖቴሲሳችን ፒ ነው፣ ኮንክሉዥናችን ኔጌሽን ኪው ነው። የዚህኛውን ኮንትራፖዚቲቭ ስንሰራ ምን እናደርጋለን? መጀመሪያ ፒ ኢምፕላይስ ኪው አይደለም የሚለን? ፒ ኢምፕላይስ ኪው ኢዝ ኢኩቫለንት ቱ ኔጌሽን ኪው ኢምፕላይስ ኔጌሽን ፒ። ይሄ ምንድነው? ሎ ኦፍ ኮንትራፖዚቲቭ ሎው ነው አይደለ? የኛ ግን እዚህ ጋር ሃይፖቴሲሳችን ምንድነው የሚለው? ፒ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኪው አይደለ? ፒ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኪዋችን ፒያችን ሃይፖቴሲስ ነው። ኔጌሽን ኪዋችን ደግሞ ኮንክሉዥን ነው። ምን ላይ? እዚህኛው ስቴትመንት ላይ እንጂ እዚህኛው ስቴትመንት ላይ ኔጌሽን ፒ ነው አይደለ ኮንክሉዥናችን። ግን እቺኛዋን ብቻዋን ለመስራት ስንፈልግ ኔጌሽን ኪዋችን ኮንክሉዥን ነው፣ ፒያችን ደግሞ ሃይፖቴሲስ ነው። የዚህኛውን ኮንትራፖዚቲቭ ለመፈለግ if the hypothesis implies conclusion is equivalent to the negation of the conclusion implied the negation of the hypothesis አይደለ የሚለው? እዚህ ጋር ሃይፖቴሲሳችን ፒ ነው፣ ኮንክሉዥናችን ኔጌሽን ኪው ነው። በሎ ኦፍ ኮንትራፖዚቲቭ ጊዜ the negation of the conclusion is equal to the negation of the ሃይፖቴሲስ አይደለም የሚለው? በኔጌሽን ኦፍ ኔጌሽን ምን ይመጣል? የዚህኛው ኔጌሽን ኮስ ይሄኛው ኔጌሽን ኪዋችን ፒ ነው፣ እንትናችን ኮንክሉዥናችን ነው። ኔጌሽን ኦፍ ኔጌሽን ኪው ምን ይመጣል? ኔጌሽን በኔጌሽን ይጣፋና ኪው ይመጣል አይደለ? ኢምፕላይስ ኔጌሽን ፒ ይመጣል። ይሄኛው ስቴትመንት ከዚህኛው ስቴትመንት ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ይሄ ስቴትመንት ፒ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኪው ትሩ ነው ብለናል አይደለ? በዚህኛው ጊዜ ያው ይሄና ይሄ ኢኳል ነው ብለናል። ፒ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኪው ደግሞ እዚህ ጋር ትሩ ነው ብለናል። ስለዚህ ይሄኛው ትሩ ከመጣ ሁለቱ ኢኩቫለንት ነው ካለን ኪው ኢምፕላይስ ኔጌሽን ፒ ደግሞ ትሩ ነው ማለት ነው። በምን? በሎ ኦፍ ኮንትራፖዚቲቭ። ይኸው ኪው ኢምፕላይስ ኔጌሽን ፒ ኢዝ ትሩ ባይ ዩዚንግ ሎ ኦፍ ኮንትራፖዚቲቭ። ከዛ ኔጌሽን ፒያችን ትሩ መሆኑን አረጋግጦ አይደለም የሚለን? ይሄኛው ከዚህኛው ስቴትመንት ጋር እኩል ነው ካለን በሎ ኦፍ ኮንትራፖዚቲቭ ሁለቱም አንድ አይነት ነው ካለን በዚህኛው ጊዜ ሃይፖቴሲሳችን ምንድን ነው? ኪው ነው። ኮንክሉዥናችን ምንድን ነው? ፒ ነው አይደለ? ይሄ ትሩ ነው ካልን በሞደስ ፖነስ ጊዜ ካስተዋላችሁ ምን ይለናል? ሃይፖቴሲሳችን ትሩ ከሆነ ደን ፒ ኢምፕላይስ ኪዋችን ትሩ ከሆነ ደን ኮንክሉዥናችን ደግሞ ትሩ ይሆናል ይለናል። እዚህ ጋር ምንድነው ሃይፖቴሲሳችን የታለ? እዚህ ጋር ኪው ኢምፕላይስ ኔጌሽን ፒ በሚባልበት ጊዜ ሃይፖቴሲሳችን ኪው ነው አይደለ? ኪው ትሩ ነው ብለናል በፕሪሚስቱ። ኪው ኢምፕላይስ ኔጌሽን ፒ ደግሞ ትሩ ነው ብለናል ዩዚንግ ሎ ኦፍ ኮንትራፖዚቲቭ። ከዛ በሞደስ ፖነስ ጊዜ እዚህ ጋር ምን ይለናል? ኪው ወይም ደግሞ ኮንክሉዥናችን ትሩ ነው ይለናል አይደለ?
ሶ ኮንክሉዥናችን እዚህ ጋር ማን ነው? ኔጌሽን ፒ ነው አይደል? እዚህ ጋር ሶ ኔጌሽን ፒ is true by using modest bonus so the argument is valid argument ብለን መግለጽ እንችላለን። ሌላ ኤግዛምፕል እኔ using a formal proof method to show that the following argument is valid። እሺ የተሰጠን ምንድነው? የመጀመሪያው ሃይፖቴሲሳችን ኔጌሽን ፒ implies ኔጌሽን ኪው ነው። ሁለተኛ ሃይፖቴሲሳችን ኪው ነው። then therefore ከፒ ጋር ቫሊድ መሆኑን አረጋግጡ ይለናል። መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው ብያችኋለሁ? ፕሪሚሶቻችንን መጻፍ ነው አይደለ? ሶ አንደኛ የመጀመሪያው ፕሪሚሳችን ኔጌሽን ፒ implies ኔጌሽን ኪው ትሩ ነው ይለናል። ማ ፕሪሚስ ቱ ባይ ዘ ዌይ ማለት ነው። ይላችሁ ፈተና ላይ ምናምን ስጽፉ እንዲህ ትሩ ምናምን መጻፍ አያስፈልጋችሁም። ለምን እዚህ ጋር ሞር ግልጽ እንዲሆንላችሁ ነው እንጂ ፈተና ላይ ስትጽፉ ይሄ ማለት በቃ ኔጌሽን ፒ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኪው ትሩ ነው ብሎናል ማ ፕሪሚስቱ ማለት ነው። ትሩ መጻፍ አይጠበቅባችሁም። ምክንያቱም ፎርማል ፕሩፍ ሜተድ አይደል እየተጠቀምን ያለ ነው። ትሩ የሚሆነውን ነው እንጂ የምንጽፈው ፎልስ የሚሆነውን አንጽፍም። ሶ ኔጌሽን ፒ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኪው ትሩ ነው በማ በፕሪሚስ ዋን። ሁለተኛው ፕሪሚሳችን ምንድነው? ኪው ነው አይደለ? ሶ ኪዋችንም ትሩ ነው በማ በፕሪሚስ ቱ። ሎ ኦፍ ኮንትራፖዚቲቭ ተጠቅመን ሞክረው ይሄኛው ከማን ጋር እኩል እንደሆነ ለምንድነው ሁሉ የምንጠቀመው? ኮንክሉዥናችን እዚህ ጋር ፒ ነው አይደለ? ነገር ግን እዚህ ጋር ፒ የለም፣ ኔጌሽን ፒ ነው ያለን። ሶ ይሄኛውን ፒያችንን ለማምጣት ሎ ኦፍ ኮንትራፖዚቲቭ ለመጠቀም እንሞክር። ይሄኛው ከማን ጋር ነው እኩል የሆነው የሚለውን ለማየት ሎ ኦፍ ኮንትራፖዚቲቭ አሁንም ስታስተውሉ እንዴት ነው? hypothesis implies conclusion is equivalent to the negation of the conclusion implied the negation of hypothesis። ይሄ ምንድነው? ሎው ነው ወይም ደግሞ p implies q is equivalent to the negation of q implies the negation of p ይላል አይደለ? ሶ እዚህ ጋር ሃይፖቴሲሳችን ምንድነው? ኔጌሽን p ነው። ኮንክሉዥናችን ኔጌሽን q ነው። ሶ the hypothesis implies conclusion is equivalent to the negation of the conclusion implies the negation of hypothesis። ስለዚህ የሁለቱም ኔጌሽን ምንድነው? q እና p ነው። ሶ q implies p አይመጣም። negation of p implies negation of q is equivalent to q implies p በማ በሎ ኦፍ ኮንትራፖዚቲቭ ይኸው ጻፍን። ከዛ ሞደስ ቦነስ ላይ ምን ይለናል? ሃይፖቴሲሳችን ትሩ ከሆነ then p implies q-ዋችንም ትሩ ከሆነ ከዛ ኮንክሉዥናችን ትሩ ነው ማለት ነው ይለናል። ስለዚህ ይሄኛው ከዚህኛው ጋር እኩል ነው ካልን ይሄኛው ትሩ ነው ካልን በፕሪሚስቱ ዘን ይሄኛው ትሩ ነው አይደለ? በማ በኮንትራፖዚቲቭ። ስለዚህ ይሄኛውን ከምንጠቀም ይሄንን እንጠቀም አንድ አይነት ነው ከተባለ እዚህ ጋር ሃይፖቴሲሳችን ምንድነው? ኪው ነው። ፕሪሚሳችን ፒ ነው አይደለ? ሃይፖቴሲሳችን ትሩ ከሆነ ያው ፒ በፕሪሚስቷችን ሃይፖቴሲሳችን ትሩ ነው አይደለ? ከዛ ኪው ኢምፕላይስ ፒያችንም ትሩ ከሆነ ይላል በኮንትራፖዚቲቭ ተጠቅመን ሶስተኛ ላይ ኪው ኢምፕላይስ ፒ ትሩ ሆኖልናል። ስለዚህ ኮንክሉዥናችን ወይም ደግሞ ፒ ትሩ ነው ይለናል ማ ሞደስ ቦነስ። ስለዚህ አራተኛ ላይ የምናደርጋለን ፒያችን ትሩ ይሆናል በማን ተጠቅመን? በሞደስ ቦነስ። ስለዚህ ዚስ አርጊመንት ኢዝ ቫሊድ ብለን መግለጽ እንችላለን። ይሄኛው አንተን ላይ ይሄኛው ቶፒክ ላይ ያልገባችሁ ነገር ካለ ምናምን ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ። ቀጣዩ ርዕሳችን ሴት ቲዮሪ ነው። if A is a set then the object of the collection A is called the element of set A or the member of set A። ይሄ ማለት ኤያችን ሴት ብትሆን በኤ ውስጥ የሚገኙትን ስብስቦች ምን ብለን እንገልጸዋለን? ኤሌመንት ኦፍ ሴት ኤ ወይም ደግሞ ሜምበር ኦፍ ሴት ኤ ብለን እንገልጸዋለን። if X is an element of set A ኤክሳችን የሴት ኤ ኤሌመንት ብትሆን ምን አድርገን እንገልጸዋለን? እንደዚህ አድርገን መጻፍ ወይም ደግሞ መግለጽ እንችላለን። ስናነበው x is an element of A ብለን መግለጽ እንችላለን። if x is not an element of set A we write x is not an element of A which means like እንደ equal to not equivalent ላይ መሃል ላይ አይደለም እናሰምሩ ልክ እንደዛ ማለት ነው። description of set ሴቶችን የምንገልጽበት ወይ በአራት ይከፈላል። የመጀመሪያው complete listing method ነው። if the element of the set can be all listed we list them all between a pair of braces separating by comma። ይህም ማለት በዛ ሴት ውስጥ ያሉት ቁጥሮች እንዳለ ወይም ደግሞ በሴት ውስጥ ያሉት ነገሮች እንዳለ የሚገለጹ ከሆነ በኮማ በማለያየት ሙሉ ለሙሉ ብራኬት ከፍተን መግለጽ እንችላለን። ይሄኛው ወይ ምን ይባላል? ኮምፕሊት ሊስቲንግ ሜተድ ይባላል። ለምሳሌ the set of positive factor 24 is called described። እዚህ ጋር የላችሁ ስፔሊንግ ምናምን ስተት ካለ እያረማችሁ መሄድ ነው። ላይክ ፒፒቲውን ሳውጣት ሳስቺ ሊሆን ይችላል። ኤግዛምፕላችን ምን ይላል? the set of positive factor of 24 is also described as 1 2 3 4 6 8 12 24 ለ24 የሚካፈሉ ቁጥሮች ወይም ደግሞ የ24 አካፋዮችን ፖዚቲቭ ነምበሮችን ዘርዝሩ ከተባልን ለ24 ለ1 ይካፈላል፣ ለ2 ይካፈላል፣ ለ3 ይካፈላል፣ ለ4 ይካፈላል እያልን ስንት ቁጥሮች ዘረዘራል? 1 2 3 4 6 8 12 24 ሶ እነዚህ ሙሉ ለሙሉ መገለጽ የሚችሉ ስለሆነ በኮምፕሊት ሊስቲንግ ሜተድ ተቀመጡ። ሁለተኛው ደግሞ ፓርሻል ሊስቲንግ ሜተድ ይባላል። ፓርሻል ሊስቲንግ ሜተድ in many occasions the number of the element of the set may be too large to list them. So in such case we describe the set of by partial listing method። ይሄ ማለት ፓርሻል ሊስቲንግ ሜተድ የምንጠቀመው ደግሞ እንዴት ነው? አሁን ለምሳሌ የተሰጠን ሴት ሙሉ ለሙሉ ሴት ውስጥ ያሉት ኤሌመንቶች መገለጽ ወይም ደግሞ መዘርዘር የማይችሉ ቢሆኑ ምን እናደርጋለን? የሆነ ያህል እንዘረዝርና ከዛ
ነጠብጣቦችን በመጠቀም ብራኬቱን ዘግተን መጨረስ እንችላለን። ለምሳሌ ሴት ኦፍ ናቹራል ነምበር ናቹራል ነምበር ማለት ከአንድ የሚጀምር ነው። ሶ ከአንድ ጀምሮ ማለቂያው የማይታወቅ ነው። ስለዚህ ከአንድ እንጀምርና 1 2 3 4 አድርገን ነጥብ አድርገን ብራኬታችንን ዘጋን። ይሄንን ያየ ሰው ምንድነው የሚረዳው ማለት ነው? ኢት ኢዝ ዘ ሴት ኦፍ ናቹራል ነምበር ብሎ መረዳት ይችላል ማለት ነው። ሶስተኛው ሴት ቢልደር ሜተድ ይባላል። ሴት ቢልደር ሜተድ when an element satisfies a common property P, we express the situation as an open proposition P of X and describe the set by using a method which is called set builder method. set builder method የምንለው ደግሞ በሴት ውስጥ ያሉት ኤሌመንቶች ኮመን ፕሮፐርቲ የሚጋሩ ከሆነ ኦፕን ፕሮፖዚሽን በመጠቀም እንገልጸውና is equal to ብለን በሴት ውስጥ በማስቀመጥ ሴት ቢልደር ሜተድን መፍጠር እንችላለን። ይሄ ማለት ሴት ኤያችን is equal to ብራኬት ከፈትን P of X or A is equivalent to X which is an element of P of X. Note that the set which has no element is called an empty or null set which is denoted by this one. ይሄ ማለት አንድ ሴት ኖሮ ውስጡ ያ ሴት ውስጥ ምንም አይነት ኤሌመንት ከሌለው ምን ብለን እንገልጸዋለን? ኢምፒቲ ኦር ነል ሴት ብለን መግለጽ እንችላለን። ይሄኛው ደግሞ ዲኖት የሚሆነው በዚህኛው ወይም ደግሞ በዚህኛው ነው። ለምሳሌ the set of x is an element of R such that x squared plus 1 is equal to 0. ኤክሳችን የሪል ነምበር ኤሌመንት ነች አለን። እሺ so x squared plus 1 is equal to 0 የሚያመጣልንን ቁጥር ፈልጉ ይላል። እሺ ለምሳሌ ኔጌቲቭ ነምበር እንክተት። ኔጌቲቭ ነምበር ብንከት ለምሳሌ አንድን ብንከት ኔጌቲቭ 1 ስኩዌር ሲሆን 1 ይሆናል። ስለዚህ ሁሉም ነምበር ስኩዌር ሲሆን ፖዚቲቭ ነምበር ነው አይደለም የሚሆነው? ሶ ፖዚቲቭ ነምበር ከአንድ ጋር ተደምሮ እንዴትም ሆኖ 0 ሊመጣ አይችልም አይደለ? ስለዚህ የተዛነ ኢምፒቲ ሴት ብለን መግለጽ እንችላለን ወይም ደግሞ የትኛዋን ሲምቦል መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። Relationship between two sets. B is said to be subset of A or contained in A, denoted by B is a subset of A. If every element of B is an element of A. ይህ ማለት set B is a subset of A ማለት ምን ማለት ነው? የB ሁሉም ኤሌመንቶች በA ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው። set B is a subset of A ማለት በቃ ሴት ኤያችን መጀመሪያ ትቀመጥና እዛ ሴት ኤ ውስጥ ሴት ቢ ይገኛል ማለት ነው። ይሄንን የምንገልጸው እንዴት ነው? for all x is a subset of b is implies x is an element of a. እቺም ማለት ነው x is a subset of b ካልን ሁሉም ኤክሳችን ኤ ውስጥ የሚገኘው ነው ማለት ነው። for example ኤያችን ኤ እና ቢ ቢሆን ቢያችን ደግሞ abc ቢሆን then c abd ቢሆን then a is a subset of b and a is a subset of c. ይሄም ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ምንድነው ያለው? b is a subset of a ሲባል በb ውስጥ ያሉት ኤሌመንቶች እንዳለ በa ውስጥ ይገኛሉ አለና ነገር ግን እዚህ ጋር a is a subset of b ማለት ነው አይደለ? by the way ሲቀያየር ትርጉሙ ይለያያል። b is a subset of a ማለት b ውስጥ የሚገኙ ኤሌመንቶች እንዳለ a ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው። ነገር ግን a is a subset of b ማለት ደግሞ a ውስጥ የሚገኙ ኤሌመንቶች እንዳለ b ውስጥ ይገኛሉ እና ደግሞ a ውስጥ የሚገኙ ኤሌመንቶች እንዳለ c ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው። ይሄን ለማረጋገጥ ስንሞክር ኤያችን ab ነው፣ ቢያችን abc ነው፣ then cያችን abd ነው። ኤያችን ab ነው አይደለ? b ላይ የሚገኛል c ላይ የሚገኛል። ስለዚህ a is a subset of b and a is a subset of c ብለን መግለጽ እንችላለን። ከዛ b is a subset of c or c is a subset of b የሚለውን ለማረጋገጥ እንሞክር። b is a subset of b ማለት c ማለት ቢያችን እንዳለ c ውስጥ ይገኛል ማለት ነው አይደለ? ቢያችን abc ነው then cያችን abd ነው። c እዚህ ጋር ቢያችን ውስጥ c አለ አይደለ? ሶ እቺ c እዚህ ውስጥ አትገኝም። ስለዚህ b is not the subset of c ብለን መግለጽ እንችላለን። c is not the subset of b ይሄም ማለት እዚህ ጋር ምን አለ? ዲ አለ። ሶ እቺኛዋ ዲ ሴት ቢ ውስጥ አትገኝም አይደለ? ስለዚህ c is not the subset of b ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ የምናየው ደግሞ set A and B are said to be equal if they contain exactly the same element in case we write A is equivalent to B. That is for all x is an element of B and if and only if x is an element of A. ይሄ ማለት ምንድነው? ሁለት ሴቶችን ኢኳል የምንለው መቼ ነው? በኤ ውስጥ የሚገኙ ኤሌመንቶች እንዳለ በቢ ውስጥ ሲገኙ ወይም ደግሞ በቢ ውስጥ የሚገኙ ኤሌመንቶች እንዳለ በኤ ውስጥ ሲገኙ ሁለቱ ሴቶች ኢኳል ናቸው እንላለን። ይሄኛውን ደግሞ በኳንቲፋየር ለመግለጽ ስንሞክር for all x is an element of b if and only if x is an element of a ብለን መግለጽ እንችላለን። ሶስተኛው ምንድነው? set a and b are said to be equivalent if and only if there is one to one correspond among them. we write as a if and only if b. set a እና set b equivalent ናቸው ለማለት one to one correspondence ሊኖራቸው ይገባል። ኤግዛምፕል ለምሳሌ ሴታችን የመጀመሪያው ሴታችን ምንድነው? 1 2 3 ነው። ሁለተኛው 2 1 3 ነው። ዘን ሶስተኛው 1 3 2 ነው። ይሄ ማለት አንድ ከሁለት እና ከአንድ ጋር
ሶ 2 ከ1 እና ከ3 ጋር በቃ ኢኳል የሆነ ነምበር ውስጣቸው ኢኳል ነምበር 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ያልኳችሁ ውስጡ ያለው ኤሌመንት አይደለም የኤሌመንቱን ብዛት ነው። ሶ እነዚህ ኢኳል ናቸው ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። አራተኛው ደግሞ ሴት ኤ ኢዝ ሴድ ቱ ቢ ፕሮፐር ሰብሴት። ቅድም ሰብሴት ነው ያየነው። አሁን ደግሞ ፕሮፐር ሰብሴትን ለማየት ስንሞክር ሴት ኤ ኢዝ ሴድ ቱ ቢ ፕሮፐር ሰብሴት ኦፍ ቢ ኢፍ ኤቭሪ ኤሌመንት ኦፍ ኤ ኢዝ ኦልሶ አን ኤሌመንት ኦፍ ቢ በት ቢ has at least one element that is not in A። ይህ ማለት A is the proper subset of B ካልን ምን ማለት ነው? በኤ ውስጥ ያሉት ኤሌመንቶች እንዳለ በቢ ውስጥ አሉ። ነገር ግን በቢ ውስጥ ያሉት ኤሌመንቶች ሙሉ ለሙሉ ኤ ውስጥ የሉም። ምክንያቱም በቢ ውስጥ ያሉት ቢያንስ በቢ ውስጥ አንድ ወይም ደግሞ ከአንድ በላይ ኤሌመንቶች አሉ ኤ ውስጥ የማይገኝ። ነገር ግን ኤ ውስጥ ያሉት ኤሌመንቶች እንዳለ ቢ ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው። ይሄኛውን በኳንቲፋየር ለመግለጽ ስሞክር ባይ ዘ ዌይ እቺኛው አይደል ከስር እንደዚህ ከሌለበት እንዲህ ካለበት ሰብሴት ነው። እንደዚህ ባዶን ከተቀመጠ ፕሮፐር ሰብሴት ነው። A is a proper subset of B if and only if for all x is an element of A implies x is an element of B and A is not equal to B። ኢኳል አይደለም ነገር ግን በ ውስጥ ያሉት ኤሌመንቶች እንዳለ በቢ ውስጥ አሉ ይለናል። ይሄኛው እንደዚህ አድርገን መግለጽ እንችላለን። አምስተኛው let A be a set ኤያችን ሴት ብትሆን the power set of A is denoted by P of A። P of A ማለት power set of A ብለን መግለጽ እንችላለን። is the set whose elements are all subset of A. That is, P of A is equals to B. B is a subset of A. If a set A is a finite with n element, finite ቢሆን ወይም ደግሞ ተዘርዝሮ የሚያልቅ ቢሆን the number of subset ፈልጉ ስንባል ምን እናደርጋለን? to the power of n። n ማለት ብዛቱ ነው፣ የኤሌመንቱ ብዛት ማለት ነው። ከዛ number of proper subset ፈልጉ ከተባልን ደግሞ to the power of n minus 1 ነው። እቺኛውን እንደ ፎርሙላና ሸምደድ አድርጓት። ሶ ፋይናይት ሴት ተሰጥቷችሁ ከዛ ሰብሴት ፈልጉ ስትባሉ to the power of the number of the element አድርጋችሁ n አድርጋችሁ ትሰራላችሁ። ፕሮፐር ሰብሴትን ፈልጉ ከተባላችሁ ደግሞ to the power of n minus 1 አድርጋችሁ ትሰራላችሁ። በፓወር ሴት ኦፍ ኤ ጊዜ ኤያችንና ኢምፒቲ ሴታችን ኦልሶ the subset of A ብለን እንገልጻለን። ይሄንን ማወቅ አለባችሁ። then ኤግዛምፕል ለማየት ስንሞክር let A is equivalent to x y z ቢዝ እና መጀመሪያ ምን ብለናል? አሁን ላይ ያወራነው ምንድን ነው? ኢምፒቲ ሴት ኤንድ ኤ are also the subset of B። ኤንድ ኦልሶ ይሄኛው ማለት ነው ሴት ቢያችንን ቢሰጠን ቢ እና ኢምፒቲ ሴት ኦልሶ the subset of B ብለን መግለጽ እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰብሴታችንን ስንገልጽ እዚህ ጋር ስንት ነው የያዘው? 1 2 3 አይደለ? ሶ to the power of n ስናደርግ 8 አይመጣም። to the power of 3 ስናደርግ 8 ይመጣል። ስለዚህ 8 ፖሲብል ሰብሴቶችን መዘርዘር እንችላለን። ግን መጀመሪያ ከመዘርዘራችን በፊት ምንና ምን ነው ማስቀደም ያለብን? በፓወር ሴት ጊዜ ራሱ ሴቱና ኢምፒቲ ሴት የዛኛው ሴት ሰብሴት ነው ብለን ገልጸናል አይደለ? ስለዚህ ኢምፒቲ ሴት እና ኤን አስቀደምን። ይሄው ኢምፒቲ ሴት አስቀደምን። ከዛ መጨረሻ ላይ ኤን እንከታለን። የመጀመሪያው ይሄ ነው አይደለ? ብቻውን ኤክስ አይደለ? ሶ ባይ ዘ ዌይ ኖርማል ኤክስ ብለን አንጽፍም። እሺ ሰብሴት ግለጹ ሲባል በዛኛው ላይ ሌላ ቅንፍ እንከታለን። ምክንያቱም ሰብሴት አይደለም የሚለው ኢትስ ኖት አ ሴት ኢት ኢዝ ሰብሴት። ኤክስ ካልን ሴቱ ነው እንጂ ሰብሴቱ አይደለም። ኤክስ ሜምበር ናት እንጂ ሰብሴት አይደለም። ስለዚህ ኤክስ ብቻዋን እንደ ሴት አድርገን እንገልጻታለን። ሶ የመጀመሪያ ኢምፒቲ ሴት እንገልጻለን። እሺ ኤክስን እንደ ሴት በሰብሴት ጊዜ ምን ብያቸዋለሁ? ቅንፍ ከተን ነው የምንገልጸው አይደለ? ሶ ኤክስ ለብቻው ዋይ ለብቻው ዜድ ለብቻው ከዛ ኤክስ እና ዋይ እሺ ኤክስ እና ዋይ ኤክሳችን ከዜድ ጋር እሺ ከዜድ ጋር ከዛ ዋያችን ከዜድ ጋር ዋያችን ከኤክስ ጋር እንዳንል ብለናል አይደለ? ሶ መጨረሻ ላይ ምን እናስቀምጣለን? ኤያችን እናስቀምጣለን። እንቁጠር 1 2 3 4 5 6 7 8 ምን ብለናል? the number of subset የምንገልጸው a is to the power of n አይደለ? ሶ በኤ ጊዜ በኤ ውስጥ ያሉት ኤሌመንቶች ቁጥር ብዛት ስንት ነው? 1 2 3 to the power of n to the power of 3 ስናደርግ ስንት ይመጣል? 8 ይመጣል። ስለዚህ ልክ ነው ማለት ነው። ቀጣዩ ርዕሳችን ሴት ኦፕሬሽን ኤንድ ቬን ዲያግራም ነው። ሶ the union of set A and B is a set of all elements that are either A or in B or in both sets. that is A union B union የሚገለጸው በዩ ምልክት ነው። ሶ A union B is equivalent to x is an element of A or x is an element of B። ይሄ ማለት ምንድነው? ዩኒየን በምንልበት ጊዜ የሴት ኤ እና የሴት ቢ ዩኒየን አስቀምጡ ከተባለን በሁለቱም ሴት ውስጥ ያሉትን ኤሌመንቶች ነው የምንዘረዝረው ማለት ነው። The intersection of two sets A and B is a set of all elements that are in A and B። ይሄ ማለት የሴት ኤ እና የሴት ቢ ኢንተርሴክሽን አስቀምጡ ከተባልን ምንድነው የምናደርገው? በኤ እና በቢ ውስጥ ያሉት ኤሌመንቶችን
በሁለቱም ኮመን የሆኑት ኤሌመንቶችን ነው የምንገልጸው ማለት ነው። ዩኒየን እና ኢንተርሴክሽን የሚያንያየው ዩኒየን ግለጹ ስንባል በሴት ኤ በሴት ቢ ያለውን ኤሌመንት ሙሉ መዘርዘር ነው። ኢንተርሴክሽን ከተባልን ግን ደግሞ በሴት ኤ እና በሴት ቢ ውስጥ ያሉት ኮመን ኤሌመንቶችን ግለጹ ማለት ነው። ኢንተርሴክሽን በኤን ምልክት ነው ዲኖት የሚሆነው። ሶ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ኢዝ ኤክስ such that x is an element of A and x is an element of B በኤም በቢ ውስጥም ያሉ ኤሌመንቶችን መግለጽ ነው። እዚህ ጋር ግን ኦር ነው የተጠቀመው። ኦር ማለት ምንድነው? በሁለቱም ሴቶች ውስጥ ያሉ ኤሌመንቶችን ማለት ነው። two sets A and B are said to be disjoint set A intersection B is equivalent to empty set. disjoint set ምንለው ምንድነው? A intersection B ከሌለ ወይም ደግሞ A እና B ኮመን የሆነ ኤሌመንት ከሌላቸው disjoint set እንለዋለን። ለምሳሌ A ያችን the set of positive even integers ነው። ቢያችን ደግሞ the set of positive multiple of 3 so A union B ለመግለጽ ሁለቱንም ነው አይደለ? so x is a positive integer that is either even or multiple of 3 ስለዚህ የሶስት ብዜቶችን አይደለም የምንገልጸው even ወይም ደግሞ multiple of 3 ስለዚህ የሁለቱን ድቅል ነው አይደለም እንትን የምንለው የምንገልጸው 2 3 4 ምናምን እያልን የሁለቱንም ውጤቶች መጻፍ እንችላለን። ነገር ግን ኢንተርሴክሽን ስንባል x is a positive integer that is both even and multiple of 3 ኢቨን የሆነና በመልቲፕል ኦፍ 3 የሆነ ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ግለጹ አይደለም የሚለው ሶ የሁለቱን ኢቨን ስንገልጽ እንደዚህ አድርገን መግለጽ እንችላለን። ሶ x is that x is a positive multiple of 6 ብለን ዲስክራይብ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። the difference between two sets A and B denoted by A difference B ይቺኛዋ ማይነስ ምልክት ደግሞ የዲፍረንስ ምልክት ነች። elements in A and not in B this set is called relatively complement of B with respect to A. Symbolically, A difference B is equivalent to x is that x is an element of A and not an element of B. ይህ ማለት ሪሌቲቭ ኮምፕሊመንት ወይም ደግሞ ዲፍረንስ የምንለው ምንድን ነው? በኤ ውስጥ ተገኝቶ በቢ ውስጥ ያሌለ ኤሌመንትን ኤ ዲፍረንስ ቢ ብለን መግለጽ እንችላለን። ነገር ግን ቢ ዲፍረንስ ኤ ብለን ከገለጽን ደግሞ በቢ ውስጥ ተገኝቶ በኤ ውስጥ የሌለ ኤሌመንትን ነው የምንገልጸው ማለት ነው። ይህም በምሳሌ ለማየት እንሞክር። ኤያችን ሴትያችን ምን ይዛለች? 1 3 እና 5 ቢው ደግሞ 1 እና 2 ያዘ። ስለዚህ ኤ ዲፍረንስ ቢ ማለት በኤ ውስጥ ተገኝቶ በቢ ውስጥ የሌለ አይደለ? በኤ ውስጥ ያለች ነገር ግን በቢ ውስጥ የሌለች ቁጥር እንፈልግ። በሁለቱም ውስጥ ያለው 1 እና 1 ነው አይደለ? ስለዚህ 3 እና 5 ናቸው ማለት ነው። ነገር ግን ቢ ዲፍረንስ ኤ ማለት ምንድን ነው ብያቸዋለሁ? በቢ ውስጥ ተገኝቶ ነገር ግን በኤ ውስጥ የሌለ 2 ነው አይደለ? 2 በኤ ውስጥ የለም። ሶ አሁን እዚህ ጋር መያዝ ያለባችሁ ነገር ኤ ዲፍረንስ ቢ ማለት ቢ ውስጥ የሌለ ቁጥር የምንገልጸው። ኤ ውስጥ ኖሮ ቢ ውስጥ የሌለ ቁጥር ኤ ውስጥ ያለው 1 3 5 ነው። ቢ ደግሞ 1 2 ነው። ሶ አንድ ብቻ ነው አይደል ያለው። ኤ ውስጥ ተገኝቶ ቢ ውስጥ የሌለ ቁጥር ደግሞ 3 እና 5 ነው። ቢ ዲፍረንስ ኤ ከተባለ ግን ቢ ውስጥ ተገኝቶ ነገር ግን ኤ ውስጥ የሌለ ቁጥር ቢ ውስጥ ያለው ምንድነው? 1 እና 2 ነው። ኤ ውስጥ የሌለ ቁጥር ደግሞ ማን ነው? 2 ነው አይደል? ለምን? 1 ስላለ 2 ግን የለም። ስለዚህ 2 ብለን መግለጽ እንችላለን። the above example shows that in general A difference B are B difference A disjoints. Let A is a subset of universal set U. The absolute complement A complement is defined that the set of all elements of U that are not in A, which means እቺ ኮምፕሊመንት የኮምፕሊመንት ምልክት ነች። እሺ so A complement ማለት x is that x is an element of universal set and x is an element of A or x is an element of complement if and only if x is not an element of A, if and only if negation of x is an element of A. ይሄኛው አብሶሉት ኮምፕሊመንት ነው የሚለው። አብሶሉት ኮምፕሊመንት ማለት ዩኒቨርሳል ሴት ዲፍረንስ ኤ ማለት ነው። ይሄ ማለት በዩኒቨርሳል ሴት ውስጥ ኖሮ ነገር ግን በኤ ውስጥ የሌለ ቁጥር። ገባችሁ? አሁን እዚህ ጋር ምን ብለናል? በዲፍረንስ ጊዜ ኤ ዲፍረንስ ቢ ካልን በኤ ውስጥ ተገኝቶ ነገር ግን በቢ ውስጥ የሌለ ቁጥር ነው አይደል የምንለው። ሶ ኤ ኮምፕሊመንት ማለት ደግሞ አብሶሉት ኮምፕሊመንት እና ሪሌቲቭ ኮምፕሊመንት ይለያያል። ሪሌቲቭ ኮምፕሊመንት ዲፍረንሶችን ነው የሚጠቀመው። ይሄ ሪሌቲቭ ኮምፕሊመንት ነው። ዲፍረንስ ምንለው እቺኛዋን ሳይን ነው እንጂ ሙሉን አይደለም። ይሄ ሪሌቲቭ ኮምፕሊመንት ይባላል። አብሶሉት ኮምፕሊመንት ምንለው ደግሞ በዩኒቨርሳል ሴት ውስጥ ተገኝቶ ነገር ግን በኤ ውስጥ የሌለ ቁጥር ማለት ነው። ለምሳሌ ዩኒቨርሳል ሴታችን 0 1 2 3 4 ቢሆን ኤያችን ደግሞ 3 እና 4 ቢሆን በዩኒቨርሳል ሴት ተገኝቶ በኤ ውስጥ የሌለ ቁጥር ማለት ነው 0 1 2 አይደለ? ሶ ኤ ኮምፕሊመንታችን 0 1 2 ይሆናል ማለት ነው። for any set A and B, each of the following holds. A complement is equivalent to A. A ማለት the negation of negation P ይመጣል ካልን so ስኩዌር አይሆንም። A complement ስኩዌር አይባልም። so A complement ማለት ከA ጋር እኩል ነው እና ደግሞ A complement is equivalent to U difference A ነው። A difference B ማለት ደግሞ A intersection B complement ይሄ ማለት A difference B ማለት በ ውስጥ ተገኝቶ በቢ ውስጥ የሌለ ቁጥር ማለት ነው አይደለ? ስለዚህ A ኢንተርሴክሽን B ኮምፕሊመንት ጋር ኢኳል ነው ማለት ነው። አራተኛው A ዩኒየን B ኮምፕሊመንት
is equivalent to distribute ማድረግ ነው። a complement intersection b complement ዩኒየናችን ደግሞ ወደ ኢንተርሴክሽን ትቀየራለች። ሶ b complement ይመጣል። a intersection b complement ካልን ልክ እንደዚሁ መቀየር ነው። a complement union b complement ከዚህ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። the symmetric difference of two sets a and b denoted by a symmetric difference b is the set a symmetric difference b which is equivalent to a difference b union b difference a ይሄ ማለት በኤ ውስጥ ተገኝቶ በቢ ውስጥ የሌለ ቁጥር እና በቢ ውስጥ ተገኝቶ በኤ ውስጥ የሌለ ቁጥር ሁለቱን አንድ ላይ አጣምሮ የሚይዘው ምን ይባላል? ሳይሜትሪክ ዲፍረንስ ይባላል። ለምሳሌ በኤግዛምፕል ለማየት እንሞክር። ዩኒቨርሳል ሴታችን 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ቢሆን በዩኒቨርሳል ሴት ያ ቢሆን ኤያችን ደግሞ 2 4 6 8 9 10 ቢሆንና ቢያችን ደግሞ በዚህ ላይ ምን ይሆናል? 3 5 7 9 ቢሆን ኤ ዲፍረንስ ቢን ፈልጉ ብንባል ኤ ዲፍረንስ ቢ ማለት በኤ ውስጥ ተገኝቶ በቢ ውስጥ የሌለ ቁጥር ነው አይደለ? በኤ ውስጥ ተገኝቷል፣ ነገር ግን በቢ ውስጥ የሌለ ቁጥር ማን ነው? 9ን እንቀንሰውና 2 4 6 8 10 ቢ ዲፍረንስ ኤ ማለት ደግሞ በቢ ውስጥ ተገኝቶ ነገር ግን በኤ ውስጥ የሌለ ቁጥር ማን ነው? አሁንም 9ን ነው የምንቀንሰው 3 5 7 ነው ማለት ነው። ሶ ሳይሜትሪክ ዲፍረንስ ማለት ደግሞ የሁለቱ ዩኒየን ነው። ዩኒየን ማለት ምንድነው ብያቸዋለሁ? ሁለቱንም ሴቶች አጣምሮ የሚይዝ ነው አይደለ? ስለዚህ 2 3 4 5 6 7 8 10 9 እዚህ ጋር አይኖርም ማለት ነው። ሶ ኤሳይሜትሪክ ቢ ማለት ያ ነው ማለት ነው። ቀጣዩ ላይ ቬን ዲያግራምን ለማየት እንሞክር። ቬን ዲያግራም is represented as interlocking circles, each of which is enclosed in a rectangle which represents a universal set U. ቬን ዲያግራም የምንለው ዩኒቨርሳል ሴታችንን ላይክ በሬክታንግል አይነት ቅርጽ ስንገልጽ ማለት ነው። key elements about the set A to be the subset of A it must be in a brace. Don't use a bracket for a subset. ይህ ቅድም ያልኳችሁ ነው። ይሄኛው በደንብ እንትን ማለት አለባችሁ፣ ትኩረት መስጠት አለባችሁ። ሰብሴት ላይ ብራኬት አንጠቀምም። ምንድነው የምንጠቀመው? ብሬስ ነው። ብሬስ ማለት እንደዚህ ነው። ብራኬት ማለት ደግሞ ይሄ ነው አይደለ? እንደዚህ አይነት ብራኬት አንጠቀምም። ብሬስ ነው የምንጠቀመው። ሶ የሆነ ነገር ኢዝ ዘ ሰብሴት ኦፍ ብለን የምንገልጽ ከሆነ ኖርማል ኮማ ተጠቅመን ብራኬት አንከፍትም፣ ብሬስን ነው የምንጠቀመው። ሁለተኛው ደግሞ ምን ይላል? ኢምፒቲ ሴት ኤንድ ዘ ሴት ኢትሰልፍ ኢዝ ዘ ሰብሴት ኦፍ ኤ። የሴት ኤን ሰብሴት ፈልጉ ከተባለ መጀመሪያ ማስቀደም ያለብን ምንድነው? ኢምፒቲ ሴት እና ራሱ ሴቱ የዛ ሴቱ ሰብሴት ነው ብለን መግለጽ አለብን። if the set is a set A then the subset of A or power set of A is to the power of n. power set of ማለት it is the subset አይደለ? to the power of n ማለት ደግሞ ምን ብለናል? የሆነ ሴትን ያ ሴት ፋይናይት ሴት ቢሆንና የዛኛውን ሴት ሰብሴት ፈልጉ ከተባለን to the power of n ነው። ፕሮፐር ሰብሴት ትፈልጉ ከተባለን ደግሞ to the power of n -1 ነው ብለናል አይደለ? ስለዚህ ያንን ነገር ለመያዝ ሞክሩ። ለምሳሌ ሴት ኤያችን 1 2 3 ቢሆን ከዛ የዚህኛውን ሰብሴት ፈልጉ ብንባል መጀመሪያ ማጤን ያለብን ወይም ደግሞ ማስተዋል ያለብን ነገር ምንድነው? ኢምፒቲ ሴት ኤንድ ዘ ሴት ኢትሰልፍ ኢትስ a subset of that set ብለናል አይደል? ስለዚህ እዚህ ጋር ሴታችን ኤ ነው። ስለዚህ ራሱ ሴቱና ኢምፒቲ ሴት ምንድነው? ሰብሴቱ ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ባዶ ሰብሴት እናስቀምጣለን። ራሱ ሴቱ ደግሞ ምንድነው? ይሄ ነው አይደል? ያው 1 2 3 ብለን ገለጽን። ከዛ ብቻ ለብቻ እናስቀምጥ። ከዛ በፊት ግን ለእንትን ለማለት ለማቅለል ምን ማድረግ አለብን? 1 2 3 ነው አይደል? እናችን ሰብሴት አይደል ፈልጉ የተባለው to the power of n ስናደርገው 8 ይመጣል። ለስምንት መምጣት አለበት። እሺ ብቻ ለብቻ እናስቀምጣቸው። ብቻ ለብቻ ስናስቀምጥ በብራኬት አናስቀምጥም። ለምን? ሰብሴት ስንባል ብሬስ ነው የምንከፍተው አይደለ? ስለዚህ ይሄው 1 2 3 ብቻ ለብቻ አስቀምጠን ከዛ አንድን ከሁለት ጋር አንድን ከ3 ጋር እናስቀምጥ። አንድን ከሁለት ጋር አንድን ከ3 ጋር ከዛ 2 እና 3 2 እና 3 ከዛ 2 እና 1 እንዳንል 1 እና 2 ብለናል አይደለ? ስለዚህ እንቁጠራቸው 1 2 3 4 5 6 7 8 እንደዚህ አድርጋችሁ ሰብሴት መፈለግ ትችላላችሁ ማለት ነው። Thanks for watching. If you want this PPT, different mid exams and final tests, please join our Telegram channel and group Samri and Apaz. ቀጣይ ቪዲዮአችን ዩኒት 2 ነው የሚሆነው። so አይተት አድርጋችሁ ለመምጣት ሞክሩ። ደህና ሁኑ። Thanks for joining us for today's lesson. I hope you found the information which is helpful and inspiring. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe our channel. Just remember, every great journey starts with a single step. So keep asking a question and seeking the knowledge. Until next time, keep learning and stay curious. Bye bye. Like and subscribe.